شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات بڑائی کبریائی ہم ستائش مسلم علیکم کے لیے ذات فرض ہے جس نے جنات اور انسان کو ہر اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہدایت مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کو تندرست فرمایا. سامعین کرام عزیزان گرامی محترم بھائیو بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی مار بندہ ہمارا آپ جانتے ہیں یہ دن کون سے دن ہے اور پھر آنے والے ایام کون سے ہیں. شعبان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اور اس مہینے کے بالکل قریب ہیں. اس مبارک مہینے کی آمد ہے بہت ہی قریب. وہ مبارک بابرکت مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. تو اس مہینے کو کیسے گزارنا ہے وہ انشاءاللہ آج کے ہمارے اس خطبے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا نام قرآن کے اندر ذکر فرمایا. 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیے اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے. اس وقت سے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حرمت والے مہینوں کا نام قرآن کے اندر نہیں لیا. حرمت والے مہینوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کیا.
महीना है रजब है और दिलकादा दिलहिज्जा, दिलकादा दिलहिज्जा मुहर्रम और रजब, ये 4 महीनों को अल्लाह तबारक व तआला ने एहतराम वाले महीने बनाया है, हुर्मत वाले महीने करार दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर शहर रमज़ान अल्लज़ी, रमज़ान का महीने का नाम लेकर के अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी अहमियत को बयान कर रहा है। तो लिहाजा इससे पता चलता है कि ये जो महीना है रमज़ान का महीना, ये तमाम महीनों का सरदार है, ये तमाम महीनों में बाबरकत महीना है। क्यों है इसकी अज़मत, इसको क्यों इस तरह से जो है अजीम करार दिया गया, इस महीने की अज़मत क्या है, किस वजह से इस महीने को अज़मत करार दिया गया और बाबरकत महीना और रहमतों का महीना, बरकतों का महीना इसको कहा गया और भाईचारगी का महीना और सिला रहमी का महीना और गमगुसारी का महीना, सदका खैरात का महीना, हर तरह से इस महीने को बाबरकत महीना करार दिया गया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर अपने कलाम हमीद को नाज़िल किया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, सूरह दुखान की आयत नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, हमने इसको यानी इस किताब को मुबारक रात में नाज़िल किया। तो ये मुबारक रात, इससे मुराद हमारे कुछ भाइयों ने शबे बारात और शाबान की 15वीं रात को उन्होंने ले लिया। तो सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कलाम हमीद कुरान को जो नाज़िल फरमाया, वो क्या शाबान की 15वीं रात को नाज़िल फरमाया, जो कि हमारे कुछ मुसलमान मौलवी हजरात ये डंके की चोट अपने मजलिसों के अंदर और अपने जलसों के अंदर ये साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं कि यही वो रात है जिसमें कुरान को नाज़िल किया गया और यही वो रात है जिसमें लोगों के फैसले होते हैं, यही वो रात है कि इससे बढ़कर के कोई रात नहीं, गया कि इतनी इसकी अहमियत बयान की जाती है कि लैलतुल कद्र से भी ज्यादा इसको बढ़ा करके चढ़ा करके लोगों के सामने रखा जाता है। लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल मेरा ये मौजूद नहीं है, वो गुज़श्ता जुमा के अंदर, गुज़श्ता जुमा में जो है, ऊपर वाले जुमा में जो है हमने इसका जिक्र कर दिया। शब बरात की हकीकत क्या है वो मैंने आपको बता दी। तो बहरहाल अब कुरान का एक जो है दस्तूर है, कुरान की तफसीर लिखना है, तो तफसीर लिखने वाले के लिए ये जरूरी है, ये कवायद और ज़वाबित को लाजिम इख्तियार करे। जब तफसीर लिखने बैठे तो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि कुरान की तफसीर को कुरान से करे, कुरान की तफसीर कुरान से करे और फिर कुरान की तफसीर को सही अहादीस से करे। फिर उसके बाद में अगर कुरान की तफसीर कुरान से नहीं मिल रही, कुरान की तफसीर सही अहादीस से नहीं मिल रही, तो फिर कुरान की तफसीर को सहाबा की जिंदगियों में देख करके उसकी तफसीर करे कि सहाबा किराम ने इस आयत का क्या मतलब लिया है, इस आयत का उन्होंने किस तरह से अमल किया है, इस हुक्म को सहाबा किराम ने किस तरह से बचा लाया है। ये अगर हम तफसीर देखेंगे कुरान की तफसीर कुरान से, तो ये सूरह दुखान की जो आयत है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि हमने इसको इस किताब को मुबारक रात में नाज़िल किया। तो ये मुबारक रात कौन सी है? अब इसकी तफसीर हम कुरान से देखेंगे। जब कुरान से इसकी तफसीर देखें तो कुरान वाज़ेह तौर पर इसकी तफसीर बयान करता है। वो क्या है? फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में हमने इस कुरान को नाज़िल किया। और ये लैलतुल क़द्र कब आती है, किस महीने में आती है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाज़िल करने वाली रात का भी जिक्र फरमा दिया और फिर महीने का भी जिक्र फरमा दिया। शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाज़िल फरमाया। अब इतना खुलासा और इतना जो है वज़ाहत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि कुरान के नुज़ूल का महीना रमज़ान है और जो है उसकी
تانگے دہل پکار کر یہ کہہ رہا ہے، لیکن مسلمان ہے کہ جو ہے یہاں پر بھی جو ہے اختلاف مسلمانوں کے اندر ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ رمضان میں ہے، تو کوئی کہا کہ جو کہتا ہے کہ جو شعبان میں یہ نازل ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے قرآن کے مطابق کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ اس مہینے کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ اس مہینے کو جو اہمیت ملی، اس کی شان اور شوکت جو ہے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی اس مہینے کی اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کو چنا، اور پھر وہ رات کو چنا جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو میرے حال اب یہ مہینہ جو ہمارے اوپر آنے والا ہے، تو میرے بھائیوں اس کو ہم کیسے گزارنا؟ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر جو نوافل ادا کریں گے، بیہقی کی روایت کے مطابق جو نوافل ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرائض کے برابر فرض کا ثواب دیں گے۔ فرض نماز کا جو ثواب، اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو فرض نماز کا ثواب، اور فرض کا جو ہے 70 درجے بڑھا کر کے جو ہے اس کا جو ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے۔ تو لہٰذا ویسے بابرکت مہینے کو اب اس مہینے کے اندر اور کیا خصوصیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں کے اندر، تاکہ میرے بندوں کو یہ شیاطین بہکا نہ سکے، گمراہ نہ کر سکے، غافل نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اللہ کا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں بندے اپنی عبادت کرنے کے لیے اس شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کر دے، باقیہ مہینوں میں نہیں۔ اس لیے یہ اس کا جو بڑا اہمیت جو اس میں جو آتی ہے، جو اس میں روزے رکھے، جو اس مہینے میں روزے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے سے جو اس مہینے کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو اس کی راتوں میں قیام کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، تو ایک روایت میں آتا ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جو لیلۃ القدر میں، جو قدر والی رات ہے، جو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں آتا ہے، راتوں میں آتی ہے، تو ان راتوں میں بھی اگر عبادت کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گویا کہ رمضان میں روزے رکھنا ہے، رمضان کو کیسے گزارنا ہے؟ روزے پورے رکھنا ہے، ہیلے بہانے نہیں چلتے۔ اللہ کے ہاں حقیقت میں اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو چھوٹ ہے، لیکن بعد میں قضا دینا ہے۔ چھوٹ بول تو پوری طرح چھوٹ نہیں ہے، بعد میں قضا دینا ہے۔ رمضان میں روزے رکھنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، لیلۃ القدر میں جو ہے اہتمام کرنا ہے، عبادت سے یہ کرنا ہے۔ اب اس کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے اس مہینے میں جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ سب کے لیے مطلب جو اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برسیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی، اس مہینے سے جو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ لیکن اس مہینے کو اسی طرح گزار دیتا ہے جس طرح دوسرے مہینوں کو گزار دیا، تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اس مہینے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہاں، اسی طرح سے جیسا کہ بارش جب برستی ہے، بارش برستی ہے تو زمین کے سارے حصوں میں جو ہے زمین کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ ہاں، چٹیل میدان ہے، وہاں پر جو ہے بارش برستی ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ زمین کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اس کو جو ہے ایمان کو اپنے دلوں کے اندر جو ہے جاگزی کرنا اور جو ہے اس مہینے کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کل کے بیان میں، کل بھی میرا بیان ہے، اس میں اور باتیں آئیں گی۔ تو اس کو کیسے گزارنا ہے، یہ جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ملتا، اللہ کی توفیق کے بغیر
कुछ नहीं मिलता। आदमी कोई जो है रमजान से फायदा उठा लेता है तो समझो ये अल्लाह की तौफीक है। अल्लाह तबारक व तआला का तुम्हारे ऊपर एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ये महीना अता किया, वरना मेरे भाइयों इस महीने की जो है आमद के लिए 6 महीनों से दुआ करते थे। 6 महीने पहले सहाबा किराम और सलफ सालिहीन का ये रिवाज था, उनका ये तरीका था कि 6 महीने पहले से दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह हमें रमजान के महीने में दाखिल कर दे, रमजान के महीने में दाखिल कर दे। और जब रमजान का महीना आता, रमजान के महीने के अंदर इत्मीनान फरमा के अब रमजान का महीना जब खत्म हो जाता तो 6 महीने तक दुआ करते कि ऐ अल्लाह रमजान के महीने में हमने जो अमल किया उसको कबूल फरमा। 6 महीने अपने अमल की कबूलियत की दुआ कर रहे और 6 महीने रमजान में अपने आप को अल्लाह दाखिल करने की दुआ कर रहे, यानी कि रमजान तक जिंदा रहो ताकि रमजान की जो है वो रहमतें वो बरकतें जो है हम हासिल कर सके। ऐसा ना हो कि रमजान का पूरा महीना जो है गुजर जाए और रहमतों और बरकतों के डोल भी जो है उड़ते जाते रहे और आपकी झोली खाली की खाली रहे। रहमतों के जो है डोल अल्लाह तबारक व तआला जो है वो जो है डाल रहा है, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, हमारी झोली खाली की खाली है, तो समझो वो शख्स बदनसीब है, वो शख्स बदनसीब है। तो इस महीने का जो बड़ा एहतमाम करना चाहिए। कितने रोजेदार ऐसे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कितने रोजेदार ऐसे हैं कि जिनको अपने रोजे से भूख और प्यास के सिवा कुछ भी नहीं मिला। रोजा रखते हैं लेकिन उनको भूख और प्यास के सिवा कुछ भी नहीं मिला। और रोजा रखना है तो इस महीने को कैसा गुजारना, रोजा रखना है और रोजे के साथ उसका एहतमाम भी करना। 5 वक्त की नमाज आप जमात के साथ आकर के पढ़ेंगे, 5 वक्त की। अपने आप को फारिग कर देना इस महीने के लिए, इस महीने के लिए अपने आप को फारिग कर दो मुसलमानों। ये लूटने का महीना है, अल्लाह की रहमतों को, अल्लाह की बरकतों को, अल्लाह के दिए जाने वाले अजर सवाब को लूटने का ये महीना है। इस महीने से अगर गफलत बरतोगे तो फिर जो है साल तक वो महीना आपके पास नहीं आएगा, और आएगा तो फिर हम जिंदा रहेंगे भी नहीं, उसका भी नहीं। कितने हमारे भाई थे जो गुज़िश्ता साल हमारे साथ जिंदगी गुजारे, रमजान का महीना हमारे साथ गुजारे, रमजान के महीने में लोग रोजा रखे सो करे, लेकिन आज मेरे और आपके बीच में वो मौजूद नहीं है, वो आज मौजूद नहीं है। क्या पता कि आज मैं यहाँ पैदा हुआ, अगले साल आपके सामने ठहर न सकूं, मैं इस दुनिया में मेरा वजूद ही खत्म हो जाए, मुझे पता नहीं है। तो ये गनीमत समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक और रमजान का महीना हमारी जिंदगी में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है, तो इससे फायदा उठाना चाहिए। समझे, नमाज नहीं पढ़ रहा है, अब रोजा रख रहा आदमी जो है, क्या करते लोग कि भाई सुबह सहरी कर लिया, अब सहरी कर लिया, हम जरा जल्दी कर लेते, 2-3 बजे 3 बजे रात को सहरी कर लिया, पढ़ के सो गया। सहरी डेली से करने का हुक्म है, सो गया, फजर की नमाज बोल, अब जोहर की नमाज, अरे धूप है आकर के सो गया, जोहर की नमाज भी चलेगी, असर की नमाज इस तारीख खरीदने में गुजार लिया, मगरिब बड़ी मुश्किल से पढ़ लिया, ईशा भी है। ये इसका रोजा नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बहुत से ऐसे रोजेदार हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिला, और तेरे भूखे और प्यासे रहने की अल्लाह बोला मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं, तू भूखा प्यासा रहे या ना रहे। रोजे का मकसद क्या है? भूख से, खाने पीने से रुकने का नाम रोजा नहीं, बल्कि बुराइयों से बचने का नाम रोजा, झूठ से बचने का नाम रोजा है, धोखा फरेब देने से बचने का नाम रोजा है, शहवतों से बचने का नाम रोजा है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से फरमाया कि नौजवानों की जमात से मुखातिब होकर फरमाया कि तुम जो है वो वक्त जब तुम्हारे अंदर इस्तिताअत हो तो शादी कर लो, इस्तिताअत हो तो शादी कर लो, अगर इस्तिताअत नहीं है तो रोजा रखो। शादी करने की ताकत नहीं है, कमाई नहीं है आपकी, आप बीवी को पालने की सकत इस्तिताअत आपके पास नहीं है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखने का हुक्म दे। रोजा होता है रमजान का रोजा नहीं, दूसरे दिनों में रोजा रखो, क्योंकि रोजा शहवत को तोड़ता है, शहवत को मारता है।
حال آ گیا